Welcome to Moo Math and Science in the carbon cycle. Carbon is an element that is vital to most living organisms on Earth. It is also a key component of our atmosphere. Carbon has the ability to cycle through our Earth, the ocean, living factors, abiotic factors in the air. The carbon recycles among 5 major locations. These items include the atmosphere, the terrestrial biosphere or land, the Earth's interior, the ocean, and human influence. Let's take a look at what happens at each of these areas. Carbon is found in the atmosphere in at least 2 forms, carbon dioxide and methane. This atmospheric carbon can be absorbed by autotrophs like plants and plankton to be used for photosynthesis. It can also be absorbed by bodies of water and the ocean. When carbon is absorbed by the ocean, it reacts with the water and creates carbonic acid. The terrestrial biosphere, which is another term for the Earth's land, has several paths of carbon that it can take. First, there is an exchange between plants and animals. Plants absorb carbon in the form of carbon dioxide for photosynthesis, and animals release carbon dioxide during cellular respiration. Also, heterotrophs eat plants that contain carbon. Animals also release carbon as methane during digestion, and the soil contains decomposers that release carbon into the atmosphere and the soil. Carbon is also stored in the Earth's interior. Carbon in the lithosphere includes fossil fuels like coal, oil, and natural gas, along with deposits like limestone, and volcanoes may release some of this carbon stored in the lithosphere when they erupt. Up next, the ocean. The ocean has the greatest exchange quantity of cycled carbon and stores a large amount of carbon. The ocean absorbs carbon in the form of carbon dioxide. The ocean also has a large amount of plankton that absorbs carbon dioxide that it uses for photosynthesis. Humans also influence the movement of carbon. Humans burn fossil fuel, which releases carbon dioxide into the atmosphere. Also, the production of clinker, which is used for cement from limestone, also releases carbon. In addition, deforestation from humans can cause the amount of carbon in the atmosphere to increase. So there you go, an overview of the path of an atom of carbon that may take place during the carbon cycle. এটা দেখাও পাতে এটা কিভাবে ঘটে দেখাও আমরা যতটুকু জানি যে অ্যারোবিক এবং অ্যানারোবিক রিঅ্যাকশনটা যখন ঘটে এই যে কার্বন সাইকেলে অ্যারোবিক রিঅ্যাকশনে অবশ্যই অ্যারোবিক মাইক্রো অর্গানিজম ইনভলভ থাকতে হবে যে জায়গাটায় সাধারণত কি হবে তোমার ফটোসিনথেসিস এবং রেসপিরেশনের মাধ্যমে সাধারণত সাইকেলটা তোমার কমপ্লিট হয় এবং এই জায়গাটায় যে জিনিসটা ঘটে তোমার কি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওয়াটার থেকে ব্রেকডাউন হয়ে পরবর্তীতে অক্সিজেন রিলিজ হয় এবং কি তৈরি হয় শর্করা তৈরি হয় এখন এই যে কি করে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইডটা সাধারণত প্লান্টস সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ইউটিলাইজ করে কিন্তু তোমার অ্যানিমাল গুলো সাধারণত কি করে অক্সিজেনটা সাধারণত কি করে তোমার এই রেসপিরেশনের সময় সাধারণত আমরা মানুষ হিসেবে আমরা অক্সিজেন শ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করি কিন্তু আমরা রিলিজ করি কি কার্বন ডাইঅক্সাইড সিমিলারলি তোমার প্লান্টস গুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ইউজ করে এবং অক্সিজেন কি করে রিলিজ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড কনজিউম করে অক্সিজেন রিলিজ করে কিন্তু যদি এমন হয় তোমার এই যে প্লান্টস গুলো এবং কিছু লিভিং সিস্টেম আছে যেগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড সাধারণত কি করে শ্বাস প্রশ্বাসে নেয় কিন্তু এদের সংখ্যা যদি দিন দিন কমে যায় তাহলে কি হয় তোমার বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের লেয়ারটা বেড়ে যাবে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড লেয়ার বেড়ে যাওয়া মানে কি ওজোন স্তরটা নষ্ট হবে গ্রিন হাউস ইফেক্ট আছে যেগুলো হবে তোমার ডট যেমন তারপরে এক আছে তোমার ডেজার্ট যেমন এসব ধরনের সমস্যাগুলো হবে ওজোন লেয়ার নষ্ট হওয়ার মানে কি হবে তোমার ইউভি রেটা সরাসরি এসে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে পড়লে কি হবে লিভিং সিস্টেমের উপরে পড়লে বিভিন্ন ধরনের তোমার জেনেটিক ডিসঅর্ডার গুলো যেমন তোমার বিভিন্ন জেনেটিক ডিসঅর্ডারের ভিতরে মিউটেশন হলে তোমার কি হবে ক্যান্সার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের স্কিন ডিসঅর্ডার যেগুলো এইসব সমস্যাগুলো তোমার দেখা দেবে যার কারণে তোমার অ্যারোবিক রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে অ্যারোবিক মাইক্রো অর্গানিজম ইনভলভ থাকতে হবে আর অ্যানারোবিক রিঅ্যাকশনে যেমন অ্যানারোবিক মাইক্রো অর্গানিজম যেমন তোমার মিথাইলোজেনিক ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে অ্যানারোবিক ডাইজেশনের ক্ষেত্রে সাধারণত কি হয় যেমন সাধারণত বায়োগ্যাস প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে অ্যানারোবিক ডাইজেশনের মাধ্যমে তোমার কি হবে এই জায়গাটায়
তোমার ন্যাচারাল এলিমেন্টের সাথে তোমার কি হবে অ্যালকোহল এবং কিছু এনজাইম, যেমন তোমার জাইমেজ এনজাইম আছে, এগুলোর উপস্থিতিতে পরবর্তীতে কনভার্ট হয়ে সাধারণত কি তৈরি হয়, মিথানোজেনেসিস প্রসেসের মাধ্যমে সাধারণত তোমার মিথেন তৈরি হয়। এখন এই যে মিথেন গুলো সাধারণত কি হিসেবে আমরা বায়োফিউল হিসেবে আমরা একদিকে ইউজ করতে পারি, অন্যদিকে ঘটনা আছে ফসিল ফিউল হিসেবেও কি হয়, এগুলো আমাদের এনভায়রনমেন্টের রিজার্ভার হিসেবে সাধারণত থাকে, স্টোর থাকে, যেটা সাধারণত আমরা বলি কি খনি থেকে দেখবো অনেক সময় গ্যাস এবং তেলগুলো উত্তোলন করা হয়, এগুলো সব হলো ফসিল ফুয়েল। কিন্তু নর্মালি এই এরোবিক মাইক্রো অর্গানিজম গুলো ডিরেক্টলি সাধারণত আমাদের ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে সাধারণত যেগুলো সিনথেসিস করে মিথানোজেনেসিস প্রসেসের মাধ্যমে সাধারণত যেটা করে সেটা আমরা সাধারণত বায়োগ্যাস বলো, বায়োডিজেল বলো, তোমার আছে বায়ো ইথানল বলো, এগুলো আমরা বায়োফিউল হিসাবে ইউজ করছি, ঠিক আছে। এটা গেল কার্বন সাইকেলের কথা, যে জায়গাটা মাইক্রো অর্গানিজম কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করছে। এরপরে নাইট্রোজেন সাইকেলের ক্ষেত্রে তোমাদের একটু ধারণা থাকা দরকার। তোমরা জানো হয়তো, তোমাদের দেখছো অলরেডি, অনেকের বাড়ি যাদের অনেক সময় লোকাল বা অনেক সময় তোমার লিগুমিনিয়াস প্লান্ট বলি আমরা সাধারণত, যেগুলো লিগুমিনিয়াস প্লান্ট অর্থাৎ ডাইল জাতীয় যে প্লান্ট গুলো আছে, ছোলা আছে, সিম আছে, মসুর ডাল আছে, বিভিন্ন ধরনের ডাইল জাতীয় প্লান্ট, যেগুলো তোমরা জীবনের সময় যদি দেখে থাকো ভালো কথা, নইলে